Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ikhwatil iman, ikhwatil islam, tullab ma'hadi nuril ilm, usikum wa nafsi bi khairil wasaya min khairil baraya wa huwa at-taqwa fa inna at-taqwa khairu zadin wa khairu ma tasdadu bihi fi yaumika ad-dunya wa fi akhiratik. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwatat tullab wa talibat, aina tullab lam yahdhur? At-tullab lam yahdhur wala eh? Yasta'idun. Na'am. Nabda darsana الأصل الثالث من أصول الثلاثة التي لا بد من معرفتها. الأصل الأول ماذا يا شباب؟ الأصل الأول ماذا؟ نعم، معرفة الرب تبارك وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى. الثاني معرفة الدين. نعم، معرفة الدين. ما دينك يا شباب يا شيخ خليل؟ ما دينك؟ ديني الإسلام. نعم. والإسلام يا شباب، والإسلام وللإسلام مراتب، للإسلام مراتب اذكرها. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. طيب جماعة، للإسلام ثلاث مراتب. للإسلام ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المرتبة الأولى الإسلام. الإسلام. المرتبة الثانية المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان. نعم خليل، اذكر مراتب الإسلام. اذكر
نعم اذكر يا خليل. ماذا؟ الأول والثاني والثالث. نعم الإحسان. نعم. من يعرف ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ يرفع يده. بنات أريد بنات، ما هو الإسلام؟ ارفع يدك. ارفعي. نعم. الإسلام الاستسلام. نعم اذكر. تفضل. نعم أستاذة. أنت. نعم. من؟ نعم الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة. أحسنتم جميعا. والإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله. نعم. المسمى بالإيمان ماذا؟ الإيمان ب نعم كمان. أيوة. إذا سئلتم ما هو الإيمان، الإيمان نعم أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالقدر. نعم كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. يا شباب، قبل قليل أو في لقائنا الماضية ذكرنا الفرق بين تعريف اصطلاحي وتعريف الشرعي. من يذكر لنا تعريف الشرعي وتعريف الاصطلاحي؟ ما الفرق بينهما؟ من يذكر لنا؟ نعم يوجد ولا لا؟ من يذكر هذا؟ نعم. الفرق بين تعريف الاصطلاحي وتعريف الشرعي أن التعريف الاصطلاحي جاء من العلماء. نعم اصطلحه العلماء. وأما التعريف الشرعي نعم فمكتوب في الأحاديث وفي القرآن. نعم هذا الفرق بين التعريف الاصطلاحي وتعريف الشرعي. نعم. الآن سندخل إلى درس جديد. البنات، من لا يحضر بنات؟ من لا يحضر من البنات؟ نعم. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون هذا هو الأصل الثالث من أصول الثلاثة التي لا بد أن تفهمها، أي أن تفهموها، ولا بد أن تعملوا بها، أي بهذه الثلاثة. والثالث، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من يقرأ؟
Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-asl as-salis man yaqra? Ezi? Ismuka Ezi? La, masmuk? Lalu Rayyan. Naam. Anta taqra Lalu Rayyan? Faddal iqra. أصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مطلب بن هاشم Sahkam. وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة Naam. 23 نبيا ورسولا مبيئة بإقرائي نعم يا شباب الأصل الثالث من أصول الثلاثة هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم, yaitu seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada 3 usul yang harus kita pahami dan pelajari kemudian mengamalkannya dengan benar, ya. Yang pertama adalah ma'rifatur Rabb, mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatu ad-din, mengetahui atau mengenal, memahami agama, yaitu agama Islam, ya. Yang ketiga adalah ma'rifatu an-nabi, yaitu mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la najata wala falah illa bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena adik-adik, tidak ada keberhasilan, tidak ada keselamatan, ya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita pelajari bahwa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah itu, ya, setidaknya ada 4 inti dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama apa kemarin? Tasdiquhu, apa di kitabnya? Tasdiquhu bima akhbar, mempercayai, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ta'atuhu bima amar, mentaati seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga yang wajib kita kerjakan atau laksanakan dalam rangka konsekuensi sebagai daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ijtinabu ma naha anhu wajazar, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, wa alla na'budallah illa bima syara', ya, bahwa konsekuensi keempat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah kita harus beribadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kenapa kita wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada keselamatan dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, siapa tahu nama nabinya? Coba. Yang tahu nama nabinya, coba sebutkan nama nabimu.
Nabi kita lah ya. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita ya. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Al-Quraisy ya. Nah, wa huwa Muhammad. Muhammad hadza huwa asyhuru asma'ihi. Nama yang paling terkenal dari nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang paling terkenal? Ya, karena ada nama-nama beliau yang lain, ya. Apa nama-nama beliau yang lain? Contohnya Ahmad, ya. Dalam sebuah ayat itu, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti setelah Nabi Isa nabi yang bernama Ahmad, ya. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, ya. Selanjutnya di antara nama beliau juga, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Namaku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Namaku juga Ahmad. Wa anal hami wa anal mahi, ya. Namaku adalah Al-Mahi alladzi yumha biyal kufur, ya. Wa anal hasyiru alladzi yuhsyarun nasu ala aqibi wa anal aqib. Al-aqib, al-mahi, apalagi al-hasyir itu termasuk daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib. Karena antum kelasnya aliyah, ya. Nah, apa perbedaan antara Muhammad dan Ahmad? Apa perbedaan antara Muhammad dan Ahmad? Ya, siap. Benar. Bedanya adalah di huruf. Benar, saya akan benarkan karena adik-adik, apa alasan saya membenarkan? Karena perbedaan huruf itu akan memunculkan perbedaan makna dan arti, ya. Nah, Muhammad itu maf'ul, ya. Fiilnya bersifat maf'ul, berarti orang yang memujinya, ya. Orang yang memujinya, ya. Kalau Ahmad itu, ya. Wafi kaifa haluk Wafi? Kalau Ahmad orang yang sering memuji, ya. Nah, itu perbedaannya di sini. Muhammad ibni Abdullah, nama bapak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, ya. Dan Abdullah ini wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan, ya. Nah, nama kakek beliau Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adik-adik adalah Syaibah, ya. Kalau antum mungkin di Ranggegate khususnya Berubut mungkin, ya, itu sering baca Barzanji mungkin, ya. Ibnu Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi katanya di situ, ya. Nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah, ya. Nah, kenapa kemudian Syaibah ini disebut Abdul Muttalib? Kenapa disebut Abdul Muttalib? Ya. Karena dulu adik-adik, Syaibah ini dia lahirnya, kalau saya tidak salah, dia lahirnya di Madinah, ya, di kota Madinah. Kemudian ada pamannya bernama Muttalib. Ada pamannya si Syaibah ini bernama
Muttalib. Nah, si Muttalib ini membawa Syaibah ke Makkah. Kemudian Syaibah ini kulitnya agak-agak coklat terus. Nah, sehingga dikira Syaibah itu adalah budaknya Muttalib. Maka dipanggillah itu Abdul Muttalib, itu adalah budaknya Muttalib. Nah, terkenallah dia sampai hari ini bernama Abdul Muttalib. Tapi kalau nama asli beliau adalah Syaibah, ya. Ini Ibn Hashim wasmuhu Amr, ya. Hashim ini juga bukan nama aslinya. Nama asli beliau adalah Amru, ya. Tayyib. Wa Hashim min Quraisyin. Adapun Hashim itu dari Bani ya, kabilah Quraisy, ya. Wa Hashim min Quraisyin wa Quraisyun minal Arab, ya. Sedangkan kaum Quraisy itu termasuk di antara bangsa Arab. Dan adik-adik, bangsa Arab yang fasih bahasanya adalah kaum Quraisy, ya. Bangsa Arab yang paling fasih bahasanya adalah kaum Quraisy, ya. Dan Al-Qur'anul Karim adik-adik diturunkan dengan lisannya orang Quraisy, ya. Kalau orang Quraisy mengatakan ini bahasa Arabnya, Al-Qur'an turun dengan bahasa itu, ya. Nanti ada contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Tapi itu pembahasan di ilmu bahasa itu, ya. Wa Hashim minal Arab wal Arabu min zurriyyati Ismail. Sedangkan bangsa Arab itu adik-adik adalah dari anak keturunan Nabi Ismail, ya. Ibn Ibrahim Al-Khalil alaihi, ya. Nah, Ibrahim itu disebutkan beliau adalah Khalilullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah Khalilullah, ya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Khalilullah, yang Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Ini tidak benar statement seperti ini, ya. Yang benar adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, ya. Ini yang lebih tepat, ya. Karena Khalil itu adik-adik, Khalil itu, ya, ada namanya Khalil di sini. Nah, cinta itu adik-adik ada banyak tingkatan, kurang lebih 10 atau berapa tingkatan, ya. Dan tingkatan tertinggi dari rasa cinta itu adalah apa namanya? Al-khullah. Tingkatan tertinggi dari cinta itu khullatun, ya, yaitu khalil. Kalau saya sudah mengatakan anta khalili, berarti itu rasa atau tingkatan cinta saya kepada orang tersebut itu sudah paling tinggi, ya. Anta khalili, ya. Nah, masih lebih tinggi, masih lebih tinggi tingkatan khullah daripada al-mahabbah, ya. Uhibbuka misalkan. Ini, ya, ini masih rendah. Atau misalkan anta habibi, ini masih di bawah khalil, ya. Tapi kalau sudah anta khalili, ini sudah sangat tinggi, ya. Maka Muhammad Khalil ini, ya, cinta beliau ke Nabi Muhammad SAW itu sudah mencapai mungkin, ya. Tayyib. Tayyib. Min zurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wassalam. Mana dalilnya adik-adik? Sebuah hadis, innallaha azza wa jal istafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ibrahim, ya, yaitu Nabi Ismail. Wastafa
min Bani Ismail Kinanah. Ya. Allah memilih dari dari keturunan Nabi Ismail itu ada namanya Kinanah, ya. Kemudian ya, wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Kinanah, ya, yaitu Al-Quraisy, ya. Nah, kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Nah, dipilihlah Allah memilih dari Bani Hashim, dari apa namanya? Dari kaum Quraisy itu Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim, ya, dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ditanya keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa, maka dijawab adalah keturunan Quraisy, ya, dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan inilah adik-adik yang menyebabkan orang Yahudi, ya, orang Yahudi keturunan Nabi Ishak, ya, itu merasa istilahnya cemburu atau marah atau tidak terima, ya. Kenapa mereka tidak terima? Karena mereka berharap bahwa nabi terakhir itu muncul dari keturunan Bani Israel. Ternyata nabi terakhir muncul dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka menolak agama Islam, ya. Mereka sudah tahu bahwa setelah Nabi Isa akan muncul seorang nabi penutup, ya. Tapi mereka tidak menerima karena bukan dari, ya, golongan mereka. Inilah sifat asli Bani Israel. Kalau bukan dari kami itu tidak diterima, itu katanya, ya. Baik. Wal khalil khullah, na'am. Walahu minal umuri, ya, salasun wasittuna sanah. Tayyib. Usia beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya, 63 tahun, ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul isnin ats-tsani 'ashar min Rabiul Awal 'amul fil. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, lahir itu di hari Senin 12 Rabi al-Awwal tahun Gajah, ya. Itu antum sudah sering mungkin ada nasyid-nasyidnya itu dulu, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Apa sejarahnya itu? Ya, karena di tahun kelahiran beliau ada pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Nah, itu sedikit tentang tahun gajah. Tapi ini kalian pelajari di ilmu sejarah, ya, yang lebih lengkapnya. Baik. Minha arba'una qablan nubuwah. Nah, tadi kita sudah sebutkan usia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berapa? 63. Nah, 40 tahun itu sebelum kenabian, ya. 40 tahun sebelum kenabian, ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada usia beliau yang ke-40, ya. Ketika beliau menikah dengan Khadijah, itu belum diangkat menjadi rasul, ya. Belum diangkat menjadi nabi. Tapi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih Khadijah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu ketika orang Quraisy memboikot beliau, ya,
atau ketika beliau memulai dakwah, yang paling mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwanya adalah Khadijah radhiyallahu anha, ya. Nah, ini pelajaran penting adik-adik ya, bahwa dalam memilih, mohon maaf ini yang kelas 3 lagi sasarannya ya. Dalam memilih pasangan, pilih yang bisa mendukungmu, yang bisa membantumu dalam berdakwah, ya. Nah, itu salah satu yang inti itu. Apalagi yang memang memutuskan untuk menjadi pendakwah atau menjadi pengajar, ya, menjadi guru. Ini harus dia mencari memang yang betul-betul bisa mendukung dia, ya. Baik itu dari segi hartanya mungkin ya, atau kuat apa enggak dia dalam mendampingi kita di dalam perjalanan dakwah, perjalanan at-tadris dan sebagainya, ya. Karena adik-adik, yang namanya kita mengambil jalan dakwah ini, ya, berarti kita mengambil wasiat atau warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik, kalau kamu siap mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu harus siap juga merasakan ujian-ujian, penderitaan-penderitaan yang sudah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dakwah itu butuh kesabaran, butuh kekuatan ekstra, ya. Apalagi dakwah tauhid, ya. Maka sebagian ulama itu mengatakan, termasuk rahimahullah Syekh Muhammad Taha dari Mesir itu menyebutkan bahwa dakwah tauhid laisa ahlan lin nisa, ya. Dakwah tauhid ini tidak kurang cocok untuk perempuan, karena saking beratnya, takutnya nanti perempuan atau ibu-ibu atau adik-adik yang ukhti-ukhti ini ya tidak mampu menanggung beban berat dakwah, ya. Nah, tapi kalau ada yang mau silahkan, ya. Insyaallah Allah akan menolong kita, ya. Tayyib. 40 tahun sebelum kenabian, ya. Nah, kemudian apa katanya di situ? Wasalasun wa isruna fin nubuwah. Jadi masa dakwah beliau itu 20 berapa? 23 tahun, ya. Itu kenapa ada belakang itu? Uskut anti. Berapa tahun dakwah Rasulullah? Berapa? 23 tahun. Syukur dia bisa jawab. Kalau anda bisa jawab, nanti saya suruh muhadasah uskut anta nanti 20 kali, ya. Masih hafal itu muhadasahnya kelas 2? Yang uskut anta itu, ya. Atau sudah pada lupa? Tayyib. Tayyib adik-adik. Sudah apa belum kita bahas tentang perbedaan